Good morning, guys. Are you getting the screen? Okay. Only 24 members. Remaining already can go 10 మంది రావాలి ఎవరా? See, yesterday we have started the checksum method. We have started the checksum. Checksum clear అండి? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా checksum మీద? కొంచెం హడావిడిగా కంప్లీట్ చేసాం checksum ని. Anybody, is it clear that one CRC and checksum? Any doubts ఉన్నాయా CRC and checksum లో? They are okay? Okay, sir. Whatever the remaining ones, checksum okay na? Okay, sir. See, yesterday నేను ఒక క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేశారండి. చెక్సమ్ లో ఒకవేళ ఈక్వల్ పార్టీషన్ గా ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ తో డివైడ్ అవ్వకపోతే వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. మనం చెప్తుంది ఏంది, కే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ విత్ ఎన్ బిట్స్ ఈచ్, అన్నిట్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉండేటట్టుగా డివైడ్ చేయాలి అన్నాము. సో దట్ క్వశ్చన్ దే ఆస్క్డ్ ఈస్, ఒకవేళ ఈక్వల్ గా పార్టీషన్ పాసిబుల్ అవ్వకపోతే సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మెసేజ్ లో, దాన్ని మనం ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయలేము. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉంటే వి కాంట్ డివైడ్ ఇట్ ఈక్వల్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉంటే ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. కానీ దానికి సొల్యూషన్ ఏందండి? దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ వన్? వాడేమో ఈక్వల్ గా అన్నాడు, సరే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే కరెక్ట్ గా వచ్చేటట్టుగా తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకు ఆ ఇబ్బంది రాలేదు. ఒకవేళ వాళ్ళు అడిగినట్టుగా క్వశ్చన్ ఏమో ఈక్వల్ లేకపోతే సిచ్యువేషన్ ఏంటి, మరి ఎలా డివైడ్ చేయాలి? Here the answer is very simple one అండి. Here there is no question of unequal distribution, unequal parts వచ్చే అవకాశం లేదండి. Why? Because the data we are transmitting is in the form of sequence of bytes. Always our data will be in the form of sequence of bytes, and the data will be in the form of 1 byte, 2 bytes, 3 bytes. If 1 byte means how many bits? 8 bits. Okay, 2 bytes means we will have the 16 bits of data. 3 bytes means we will have 16 plus 8. Okay, 24 bits of data. 4 bytes means we will have 32 bits of data. Like that, the data is in the form of sequence of bytes. That's why there is no question that unequal division. There is no chance to get the unequal division. Why? Because in the network transmission, okay, whatever the data we are transmitting through the network, it will be in the form of sequence of bytes only. Sequence of bits means nothing but sequence of bytes. Clear? For example, as he asked yesterday, whenever the original data contains 7 bits, what will happen is, to make it one complete byte, how many bits are missed there? 1 bit is missed out of 7. Out of 8, only 7 bits are there. So before sending that frame, before releasing that frame, at the time of formation of that frame itself, that missed one will be paired with extra 0. At the left side, one more extra 0 will be added. Okay, to make it as a complete byte. Okay, so at the time of formation itself, they are made as complete bytes. Whatever the missing number of bits are there, that extra zeros will be padded to make it as a complete byte. That's why here at the time of checking,
We don't have any problem of unequal distribution. Questionnaire రాదండి. We don't have that chance. Why? Because at the time of sending them itself, we are making them as a complete bytes, as a sequence of bytes they are transmitted. Since they are complete bytes, there is no chance of unequal distribution. Unequal partition is not chance there. All are equal partitions only. So you people are very clear with this one. So before going to the next one, do this problem. Is okati cheyandi problem. Calculate the checksum value for this one. This is a given data. For this data, calculate the checksum. ఈ యొక్క ప్రాబ్లం చేయండి అండి. ప్రాక్టీస్ అవసరం, ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్ హాల్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. సింపుల్ డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్ బదులు ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే హ్యాపీ, ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి మనకి. ఎగ్జామ్ కనే కాదులే కానీ మనకి ఐడియా ఉండాలి అంటే ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాల్సిందే. ఇఫ్ యూ డూ మోర్ ఎగ్జామ్స్ దెన్ ఓన్లీ వి విల్ గెట్ క్లారిటీ. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫాస్ట్ కంప్లీట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ముందు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేసుకోండి. హౌ మెనీ బిట్స్ ఆర్ దేర్ కౌంట్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు దోస్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ఫార్మ్ ద వర్క్ పర్ఫార్మ్ చేయండి. చేస్తున్నారా? Yes, sir. 32 మెంబర్స్, దట్ మీన్స్ 30 మెంబర్సే వచ్చారు క్లాస్ కి. ఇవాళ 4 మెంబర్స్ 3 మెంబర్స్ తగ్గారు. ఇంకా సేమ్ మీకు తెలుసలేదండి, అటెండెన్స్ స్క్రీన్ షాట్లు అయితే సేవ్ అవుతున్నాయి అటెండెన్స్. ఎందుకంటే ఈ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ గా ఆన్లైనే. లాస్ట్ సెమిస్టర్ యూనివర్సిటీ అఫీషియల్ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండెన్స్ కన్సిడర్ చేయొద్దు అని. కానీ ఈ సెమిస్టర్ ఏంటంటే కంప్లీట్ సెమిస్టర్ ఆన్లైన్ జరగాల్సిందే కాబట్టి హీ హాస్ గివెన్ అటెండెన్స్ కౌంట్ చేయమని మ్యాండేటరీగా ఇచ్చేసాడండి. ఆన్లైన్ అటెండెన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద యూనివర్సిటీ. సో అటెండెన్స్ ఇంపార్టెంటే. లాస్ట్ సెమిస్టర్ కన్సిడర్ చేయలేదు కానీ ఈ సెమిస్టర్ ఆన్లైన్ అటెండెన్స్ కన్సిడర్ చేయడం మాత్రం అనుకోవద్దు. సో మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా క్లాస్ కైనా కనెక్ట్ అవ్వాలి అట్లీస్ట్, మీరు విన్నా వినకపోయినా. ఎన్ని బిట్స్ వచ్చాయండి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 25 26 27 32 బిట్స్ వచ్చాయండి. సరే అండి, ఇక ప్రాబ్లం చేస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి. మన ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలనేది మన ఇష్టం అండి. ఇట్ ఈస్ ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద సెండర్ అండ్ ద రిసీవర్. సెండర్ కి రిసీవర్ కి మధ్యలో అగ్రిమెంట్. హౌ మెనీ పార్ట్స్ దే విల్ డివైడ్. ఈచ్ పార్ట్ కి 4 బిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడా, 8 బిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడా, అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద సెండర్ అండ్ ద రిసీవర్. మీరు 8 బిట్స్, ఈచ్ పార్ట్ లో 8 బిట్స్ తీసుకుంటే మీకు కొన్ని పార్ట్స్ వస్తాయి. 4 బిట్స్ తీసుకుంటే ఎక్కువ పార్ట్స్ వస్తాయండి. ఆటోమేటిక్ దాన్ని బట్టి చెక్ సమ్ మారిపోతూ ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి యువర్ చెక్ సమ్ విల్ బి చేంజ్డ్. మన చెక్ సమ్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది 4 పార్ట్స్ చేశారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఒక చెక్ సమ్ వచ్చింది. 8 పార్ట్స్ చేశారు అనుకున్న ఎవరన్నా వాళ్ళకి వేరే చెక్ సమ్ వచ్చింది. 6 పార్ట్స్ చేస్తే వేరే చెక్ సమ్ వచ్చింది. డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ వీఆర్ మేకింగ్ ద చెక్ సమ్ విల్ బి వేరియేటెడ్. చెక్ సమ్ మారిపోతూ ఉంటుందండి. అందరికి సేమ్ చెక్ సమ్ రావాలని లేదు. సేమ్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసిన వాళ్ళు సేమ్ చెక్ సమ్ వస్తుంది. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసిన వాళ్ళు డిఫరెంట్ చెక్ సమ్స్ వస్తాయి. నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలంటే అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద సెండర్ అండ్ ద రిసీవర్. వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం లేదు. 32 బిట్స్ ఉన్నాయి. మనం 4 పార్ట్స్ చేసాం అనుకోండి, 4 8s are 32. కాదు నేను 8 పార్ట్స్ చేస్తా అంటే 8 4s are 32. క్లియర్ అండి. అంటే చెక్ సమ్ లో 4 బిట్స్ వస్తాయి 8 పార్ట్స్ చేస్తే. అదే 4 పార్ట్స్ లో చెక్ సమ్ విల్ కంటైన్ ద 8 బిట్స్. లేదు కొంతమంది నేను 2 పార్ట్స్ చేస్తాను అనుకోండి, చెక్ సమ్ విల్ కంటైన్ 16 బిట్స్. 2 పార్ట్స్ చేస్తే 2 16s చేస్తే అలా. బెటర్ ఐడియా ఏంటంటే ఆల్వేస్ జనరల్లీ వీ విల్ డివైడ్. మన ఎగ్జాంపుల్ చేసే జనరల్ మనం ఫాలో అయ్యేది అంటే 8 బిట్స్ విల్ బి 1 పార్ట్. ఒక్కొక్క పార్ట్ 8 బిట్స్ వచ్చేటట్టు డివైడ్ చేసుకుంటాం. 1 బైట్ విల్ బికమ్ 1 పార్ట్. మనకి ఈజీగా ఉండటం కోసం మరీ ఎక్కువ రావు మరీ తక్కువ రాకుండా 1 బైట్ వీ విల్ డివైడ్ 1 బైట్ యాజ్ 1 పార్ట్. ఒక్కొక్క బైట్ ని ఒక సెగ్మెంట్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. స్పీడ్ ఇంపార్టెంట్ కాదండి, కరెక్ట్ గా చేయడం ఇంపార్టెంట్. హడావిడికి ఏం చేయొద్దు. మనకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా రావటం ఇంపార్టెంట్.
జీరో వచ్చేసారు అన్ని. సో 110 ఇదే అందరికి వచ్చిన చెక్ సమ్. ఎస్ సార్. అంతే సార్. సో ద చెక్ సమ్ ఇస్ దట్ వన్. ఒక్కసారి నా దగ్గర ఏంటి 4 పార్ట్స్ చేశారా? ఫైనల్ రిజల్ట్ జీరో వచ్చింది సార్. అంటే మీరు రిసీవర్ సైడ్ కూడా చేసేసారా? ఎస్ సార్. ఓకే, సెంటర్ సైడ్ చెక్ సమ్ వచ్చేసి 110 is the center side check sum. ఆ చెక్ సమ్ యాడ్ చేసి we will send to the receiver. అయితే ఎగ్జామ్ హాల్ లో బుక్ ఉన్నది, వీటికి 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. సెంటర్ సైడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, రిసీవర్ సైడ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, చూసుకోవాలి, బ్లైండ్ గా చేయకూడదండి. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్ అంటేనేమో సెంటర్ సైడ్ క్వశ్చన్. జస్ట్ we will calculate the checksum. The checksum will be added to this one. That is the transmitted. సెంటర్ సైడ్ తో ఆపేస్తాం. ఓకే, ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ వేస్తాడు, రిసీవర్ సైడ్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడండి. వాడే మీకు ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్ ఇస్తాడు. హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ నాట్ అంటాడు. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇన్ దిస్ వన్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆ ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్ వాడే ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఆ మెసేజ్ ద్వారా వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ అగైన్, వీ విల్ డూ ద చెక్ సమ్. మళ్ళీ చెక్ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఆ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక మనకు లక్కీ 0 వస్తే దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్స్ ఇన్ దట్ వన్. ఒకవేళ 0 రాకపోతే దెర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్. ద మెసేజ్ ఇస్ ఎ కరప్టెడ్ మెసేజ్. అలా సెండర్ సైడ్ క్వశ్చన్, రిసీవర్ సైడ్ క్వశ్చన్, ఒకసారి 2 ఇస్తాడు వాడే క్వశ్చన్ లో. సో క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదువుకోవాలి. సిఆర్సీ కైనా దీనికైనా సెండర్ సైడ్ అడుగుతున్నాడా, రిసీవర్ సైడ్ అడుగుతున్నాడా. మనం బ్లైండ్ వాడు సెండర్ సైడ్ అయితే బ్లైండ్ గా మనం రిసీవర్ సైడ్ కూడా చేయకూడదు. ఓన్లీ రిసీవర్ సైడ్ అయితే వీ కాంట్ గో ఫర్ సెండర్ సైడ్. ఇది అండి, దిస్ ఇస్ ద వన్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద చెక్ సమ్ వాల్యూ ఫర్ ద మెసేజ్? 2 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయండి, 2 16-bit సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. చెక్ సమ్ ఏం వచ్చేదని అడుగుతున్నారు దీనికి. వాట్ ఈస్ ద చెక్ సమ్ ఫర్ ద 2 సెగ్మెంట్స్? వాడే మెసేజ్ 2 సెగ్మెంట్స్ రూపంలో ఇచ్చేసాడు మనకి ఇవ్వడం, 16-bit సెగ్మెంట్స్ గా. క్యాలిక్యులేట్ ద చెక్ సమ్ ఫర్ దిస్ వన్. రెండు 16-bit సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, దానికి చెక్ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఆప్షన్ సి సార్. ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందండి?
C, sir. Remaining people, అందరికి సీనా? C, sir. Okay, C. Check చేద్దాం, నాకు గుర్తులేదు, ఆన్సర్ C అనుకుంటారండి. ఓకే, ఆప్షన్ C is the correct answer. So this is the checksum we are getting. So now I think you got some rough idea about this parity checking, CRC as well as checksum. ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. I hope you got some rough idea on these things. Okay. Clear అండి. మన నెక్స్ట్, if these three things are clear, we will go for the error correction code. Error correction code కి వెళ్దామండి. These are the error detection codes only. Now if these three are clear, we can jump to error correction codes. Can I jump to the next concept? అందరిది అయిపోయిందండి ప్రాబ్లం? వేరే Yes, sir. ఎగ్జాంపుల్? ఓకే, there is no other example. వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం లేవు మన దగ్గర. If it is okay, now we have to move to the next concept, that is the error correction code. Okay, see, when you have two types, error correction, error detection. Error detection can only detect the error. They can't identify that one, what location of that one. They can't correct the errors. Only they can detect the errors. Clear? Simply after detecting the error, the receiver will give you a negative acknowledgement. He will reject the message. He will give you a negative acknowledgement indicating, I don't accept this message. Please retransmit again. That is the thing. He will send a negative acknowledgement after detecting the error. Okay. When we come to this one, the drawback of error detection is only they can detect the error. Even though error is a smaller one, they can't correct the error. Only they will simply detect and their work will be closed. Alternative to this one is they are going for the error correction code. The one familiar error correction code is the Hamming code. Hamming code is the familiar error correction code which is used by the most of the network people is the Hamming code. Hamming code is an error correction code which is used by the most of the people in the networking people. Okay, this with the help of this Hamming code, single bit errors can be rectified. We can rectify the single bit errors with the help of this Hamming code. Clear? With the help of this Hamming code, easily we can rectify the single bit errors. ఇప్పుడు ఓకేనండి వాయిస్? The single bit errors can be easily rectified with the help of this Hamming code. Hamming code is an error correction code with the help which can detect the error and which can make the user to correct that error. So ఈ Hamming code గా థియరీ పార్టీ మనకి పెద్దగా అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ we will go to the problem to understand this Hamming code. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. వన్స్ ఒకసారి వింటే మనకి క్లియర్ గా ఉంటుంది, చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే, we will see that one. ఇక్కడ కూడా two sides ఉంటాయండి. The center side and the receiver side. We will have two sides. Okay, at the center side we will do the work, and then after receiving side we will see that one later. At center side first we will do. Directly I am going with a problem instead of going to the theory part. ఎందుకంటే థియరీ మొత్తం మనం చెప్పుకున్నా అర్థం కాదండి. ముందు ప్రాబ్లం చూస్తే థియరీ ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. యూ పీపుల్ కెన్ హ్యాపీలీ అండర్స్టాండ్ ద థియరీ. ప్రాబ్లం అర్థం అయితే థియరీ ప్రాబ్లం చేయకుండా థియరీ చెప్పినా we can't get that one. For example, I am taking one example. Data is how many bits are there in the data? 4. ఇక్కడ మీరు మాట్లాడాలండి. 4 bits are there in the data. The total data contains 4 bits. Okay, the first thing is at the center side, whenever the message is given, we have to count number of bits in the message. We have to count the number of bits in the message. That is the first thing we have to do. So number of bits here is 4. Whenever the data contains 4 bits are there, we have to add some redundancy bits to the message. For that data bits, we have to add some redundancy bits. Some number of redundancy bits are to be added to the original data. How many redundancy bits we have to add will depend on how many bits are there in the data. How many redundancy bits we have to add will depend on the
how many data bits are there. Basing on number of data bits, the redundancy bits are added. Okay, ఇక్కడ ఎన్ని redundancy bits యాడ్ చేయాలని దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటున్నారు? It will depend on the data bits. Generally, the formula for identifying number of redundancy bits is, the formula to identify the redundancy bits is this one. This is the formula for identification of R value, where D indicates number of data bits. 2 power R greater than or equal to, greater than or equal to D plus R plus 1. With this formula, we can find how many redundancy bits we have to add. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మన మెసేజ్ కి ఎన్ని R వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద R వాల్యూ ఫర్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్? మనకు D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ D is equal to 4 కాబట్టి డేటా బిట్స్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి R వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2 power R greater than or equal to D plus R plus 1 రావాలి. R is equal to 1 తీసుకోండి, 2 తీసుకోండి, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ రండి. మీకు R వాల్యూ ఏది తీసుకుంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది ఆ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి. అర్థమైంది కదండి? ఇది మన ఫస్ట్ వర్క్. ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే సెండర్ ఏం చేస్తాడంటే D వాల్యూ కౌంట్ చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద డేటా బిట్స్ కౌంట్ చేసుకొని బేసింగ్ ఆన్ ద డేటా బిట్స్ హీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద R వాల్యూ. R వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు R ఎంత వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫస్ట్ R 1 తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా చెక్ చేయండి. No, sir. R equals to 3 కి satisfy అవుతుంది. 3 అయితే satisfy R is equal to 3. 3 దగ్గర సాటిస్ఫై అవుతుందా? 2 power 3 is equal to 8. 4 plus 3 plus 1 is equal to 8. So R is equal to 3 and we got as per this equation in this problem R is equal to 3. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం కి we will get that R is equal to 3. Now for the data given data we have to add 3 redundancy bits. 3 redundancy bits యాడ్ చేయాలండి. The next question is at what position we have to add the redundancy bits. ఆ 3 redundancy bits ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? బిగినింగ్ లో యాడ్ చేయాలా, మిడిల్ లో యాడ్ చేయాలా, చివర్లో యాడ్ చేయాలా? దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వేర్ వీ హావ్ టు యాడ్ దోస్ 3 బిట్స్. ఈ 3 redundancy bits లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా, రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా, ద మిడిల్ లో యాడ్ చేయాలా? దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ redundancy bits, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద redundancy bits. పొజిషన్స్ ఆఫ్ redundancy bits. The redundancy bits are added at the positions of 2 power 0, 2 power. Okay, the first bit will be added at the position 2 power 0. First redundancy bit will be added at 2 power 0. Second redundancy bit has to be added 2 power 1. at the position 2 power 1. Third redundancy bit has to be added at the position 2 power 2. Fourth redundancy bit has to be added at the position 2 power 3, so on. మన redundancy bits ఎక్కడ యాడ్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ redundancy bit will be added at the position 2 power 0, second one at the position 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, so on. Okay, starting from right side, మన రైట్ సైడ్ నుంచి అండి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి రైట్ సైడ్ నుంచి పొజిషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. ద పొజిషన్ ఆఫ్ redundancy bits will be 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, so on, starting from right side. ఓకే, ఇక్కడ పొజిషన్స్ ఎలా ఇస్తాం? we will see this one. మీకు టేబుల్ లో చూపిస్తాను. మనకు మొత్తం బిట్స్ ఎన్ని అయ్యాయండి? ఇప్పుడు how many total number of bits are how many bits are there? 4 plus 3 total bits ఎన్ని అవుతాయి? is equal to 7. So we will take 7 bits table. I will take a table which contains 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starting from right side, I will give the numbering positions. These numbers are the positions. So I have taken 7 positions, 1 to 7. Why? Because total bits are 7 bits are there. So I have given from right to left. I have given 7 position numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, first redundancy bit ఏ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేయాలి మనం?
ఫస్ట్ రిడెండెన్సీ బిట్ ని 2 పవర్ 0 లో ప్లేస్ చేయాలి. 2 పవర్ 0 అంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2 పవర్ 0? 1 sir. 1 కాబట్టి R1 should be in this one. ఇక్కడ R1 ప్లేస్ చేయండి. ఫస్ట్ రిడెండెన్సీ బిట్ should be in this one, R1. This is position of R1. మళ్ళీ సెకండ్ రిడెండెన్సీ బిట్ ప్లేస్ ఎంత? 2 sir. 2 పవర్ 1 కాబట్టి హియర్ వి హావ్ R2. ఇక్కడ మనకు R2 ఉంటుందండి. థర్డ్ రిడెండెన్సీ బిట్ ప్లేస్ ఎంత? 4. 4. సో ద థర్డ్ వన్ విల్ బి హియర్. దెన్ థర్డ్ వన్ ఏమంటే R4 అనుకుంటున్నాను అండి. ఫోర్త్ ప్లేస్ లో రాస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ R4. మనకి ఎన్ని రిడెండెన్సీ బిట్స్ కావాలండి మొత్తం? వి వాంట్ 3 రిడెండెన్సీ బిట్స్. సో R1, R2, R4 నేమ్ R4 అనుకున్నాను, ఎందుకంటే ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేస్తుంటే R4. ఇలా అనుకుంటే మనకి ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ అప్పుడు. R3 అనుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, దానికోసం R4 అన్నాను. సో రిడెండెన్సీ బిట్స్ ప్లేస్ చేసాం. ఇంకా ఒరిజినల్ బిట్స్ ఏంటి మనకి? 1 1 0 1. రైట్ టు లెఫ్ట్ రావాలి. 1 0 1 1. So this is the thing. 7 bits are placed in this way. Totally 1 1 0 R4 1 R2 R1. Now the redundancy bits are inserted into the data. మన డేటాలో redundancy bits ని ఇన్సర్ట్ చేసేసాము. The redundancy bits are inserted into the data. ఇంతవరకు క్లియర్ అండి? Is it clear up to now? How the first we have calculated how many redundancy bits we want. Next we decided the positions of the redundancy bits. Now we inserted the redundancy bits into the data. Data లో ఇన్సర్ట్ చేసేసాము. అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టేబుల్ లో మన రిడెండెన్సీ బిట్స్ వాల్యూ తెలియదు మనకి. వి డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రిడెండెన్సీ బిట్. సో దాన్ని ఏమంటున్నాం? R1 అనుకున్నాం ఫస్ట్ దాని వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి. సెకండ్ దానికి R2 అనుకున్నాము, థర్డ్ దానికి R4 అనుకున్నాము. వి డోంట్ నో దేర్ వాల్యూస్. నౌ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ ద రిడెండెన్సీ బిట్ వాల్యూస్. Calculate redundancy bits with values. వీటి వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. So we have to calculate the next step is calculation of redundancy bit values. First calculate R1. So first I am calculating R1. For R1, consider the positions. For R1, consider the positions. R1, consider the positions 1 3 5 7. For R1 we will consider the positions 1 3 5 7. ఇక్కడ R1 కు 1 3 5 7 ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తామంటే R1 కాబట్టి it will indicate that select 1 skip 1. For R1 the logic is select 1 skip 1 position. Select 1 position, skip 1 position from position 1. For R1 the logic is from position 1 select 1 position, skip 1 position. First R1 ని position 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి we will select 1 select చేసాం, position 1 select చేసాము. We are skipping 1 position. We are selecting 1 position. We are skipping 1 position. We are selecting 1 position. We are skipping 1 position. We are selecting 1 position. సో ఆ లాజిక్ ఫాలో అయితే మనకు వచ్చిన పొజిషన్స్ ఏమేంటి? సెలెక్ట్ అయిన పొజిషన్స్ 1 3 5 7. క్లియర్ అండి? ఫర్ R1 సెలెక్ట్ 1 పొజిషన్, స్కిప్ 1 పొజిషన్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ 1. అది మన లాజిక్ అండి. క్లియర్ అండి? అది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? R1 కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డిసైడ్ చేస్తాం పొజిషన్స్ ని. ఏ పొజిషన్స్ డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాము, దేని బేస్ చేసుకుంటే అక్కడ మనకు లాజిక్ ఏంటంటే టు సెలెక్ట్ ద పొజిషన్స్ ఫర్ R1 వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద లాజిక్. సెలెక్ట్ 1 పొజిషన్, ఓకే, సెలెక్ట్ 1 పొజిషన్, రిజెక్ట్ 1 పొజిషన్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ 1. ఒక పొజిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము, ఒక పొజిషన్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎలిమినేట్ 1 పొజిషన్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ 1. 1 సెలెక్ట్ చేసాము, 2 వదిలేసాము, 3 సెలెక్ట్ చేసాము, 4 వదిలేసాము, 5 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము, 6 వదిలేస్తున్నాము, 7 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇంకా నెక్స్ట్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడతో ఆపేసాము. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ R1. సో మనం సెలెక్ట్ చేసిన పొజిషన్స్ ఏంటి మన డేటా ప్రకారం? 1 3 5 7. పొజిషన్ 1 లో వాల్యూ ఏముందండి మనకి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ పొజిషన్ 1? R1. R1 is the value in position 1. Position 3 లో వాల్యూ ఏముంది? What is the value in position 3? 1 1. What is the value in position 5? 0
0. What is the value in position 7? 1. 1. సో మనకి ఇదండి ఇప్పుడు 1 3 5 7 సెలెక్ట్ చేస్తే R1 1 0 1 ఇది మనకున్నది. ఇది R1 కలిపి ఒకటే వాడండి, రిమెంబర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. R1 ఈ సింగిల్ 1, ఈ 101 ఉంది. ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేస్తామంటే వెదర్ ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందా అవలేదా? R1 101 లో ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ R1 తీసుకోక ముందే ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందా అవలేదా? R1 వదిలేయండి, 101 ఉంది, ఇందులో ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందా అవలేదా? Yes. Since even parity is already satisfied, మన R1 వదిలేస్తే 357 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 357 లో 101 ఉంది. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయా, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయా? 357 లో 357 లో చూస్తే మీరు ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫైడ్. ఒక 357 లోని ఈవెన్ ప్యారిటీ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫై అయిందండి. సో సిన్స్ ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫైడ్, we take R1 is equal to 0. Already even parity satisfied కాబట్టి R1 is equal to, we will take R1 is equal to 0. R1 0 తీసుకుంటామండి. We will take R1 as 0. Why? Because already for 1357 even parity is satisfied. మళ్ళీ మన R1 1 తీసుకుంటే ఏమైంది? ఈవెన్ ప్యారిటీ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ ప్యారిటీ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ ఇఫ్ యూ టేక్ R1 is equal to 1. సో ఈవెన్ ప్యారిటీ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అంటే R1 ఖచ్చితంగా మనం ఏం తీసుకోవాలి? 0 తీసుకుంటేనే ఈవెన్ ప్యారిటీ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. సో వీ విల్ టేక్ R1 is equal to 0. అర్థమైందండి లాజిక్? మనం ఏం చేస్తున్నాము, 1 3 5 7 సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత పొజిషన్ 1 లో వాల్యూ ఏం పెట్టాలి? R1 0 తీసుకోవాలా 1 తీసుకోవాలా డౌట్. 0 తీసుకోవాలా 1 తీసుకోవాలా అన్నది ఆన్సర్ ఎలా వచ్చిందంటే రిమైనింగ్ మూడింటిని చెక్ చేస్తాము. రిమైనింగ్ 3 చెక్ చేస్తే వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? 101. ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై ఉంది. సో ఆ ఈవెన్ ప్యారిటీ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అంటే R1 ఏం ఉండాలి? ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలి. అందుకోసం we will take R1 is equal to 0. సో now we will take R1 is equal to 0. ఇప్పుడు R1 0 తీసుకున్నాను, R1 వచ్చేసింది 0. ఎందుకని R1 తీసుకున్నాను అంటే 1357 లో ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా వాల్యూ తీసుకుంటా ఉంది. మనం 1 తీసుకున్నా 0 తీసుకున్నా ఈవెన్ ప్యారిటీ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. సో ఇక ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఉంది, ఉన్న ఈవెన్ ప్యారిటీ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అంటే 0 తీసుకుంటేనే డిస్టర్బ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసి చూడండి, 0 1 0 1 0 1 0 1 1357. Already 2 even number of ones are there, so even parity is not disturbed. Similarly for R2, ఈసారి R2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి ఎవరెవరిని కన్సిడర్ చేయాలి R2 కి? ఇక్కడ చూడండి, R2 కూడా సిమిలర్ లాజిక్ అండి. ఫర్ R2 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ 2 select 2 positions, reject 2 positions. For R2 starting from position 2 select 2 positions, reject 2 positions. R1 కి మనం ఏం చేసాము, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ 1 సెలెక్ట్ 1 పొజిషన్, రిజెక్ట్ 1 పొజిషన్. అలాగే R2 కి ఏం చేస్తా అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ 2, ఇక్కడ R2 కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ 2 సెలెక్ట్ 2 పొజిషన్స్, రిజెక్ట్ 2 పొజిషన్స్. అప్పుడు ఏమేమి వస్తాయండి పొజిషన్స్ R2 కి? 2 5. సెలెక్ట్ 2 పొజిషన్స్ అండి. ముందు 2 పొజిషన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే 2, 3 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. వీఆర్ సెలెక్టింగ్ 2 3. సెలెక్ట్ 2 పొజిషన్స్ ఫ్రమ్ 2 నుంచి 2 పొజిషన్స్ సెలెక్ట్ చేయమన్నాడు. 2 ని 3 ని సెలెక్ట్ చేసాము. మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, వెంటనే రెండింటిని రిజెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఎవరైనా రిజెక్ట్ చేస్తాము? 4 5 4 5 రిజెక్టెడ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 2 సెలెక్ట్ చేయాలి. 6 7 ఇంకా ఇక్కడతో మనకు అయిపోయింది, ఇంకా వేరే లేవు, అవతల లేవు కాబట్టి మనం ఆపేస్తున్నాం. వీఆర్ స్టాపింగ్. వై? బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పొజిషన్స్. సో ఫర్ R2 వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద పొజిషన్స్ 2 3 6 7. 2 ని 3 ని సెలెక్ట్ చేసాము, 4 5 ని స్కిప్ చేసాము, మళ్ళీ 6 7 ని సెలెక్ట్ చేసాము. ఒకవేళ 8 9 ఉంటే వాటిని స్కిప్ చేస్తాము, 10 11 సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఫర్ R2 వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్. మళ్ళీ సెకండ్ పొజిషన్ లో వాల్యూ మనకు లేదు, సో వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ R2. థర్డ్ పొజిషన్ లో వాల్యూ ఏముంది మన దగ్గర? థర్డ్ పొజిషన్ లో వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ థర్డ్ పొజిషన్? 1 సిక్స్త్ పొజిషన్
క్వశ్చన్ లో 1 ఉంది. 6th పొజిషన్ ఆల్కనే 1. 7th పొజిషన్ లో 1 1. ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందా అవ్వలేదా? అవ్వలేదు సార్. అవ్వలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా R2 ఏం తీసుకోవాలి మనం? 1 తీసుకుంటాము. 1 తీసుకోవాలి. సిన్స్ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇక్కడ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. 3, 6, 7 తీసుకుంటే 111 వచ్చింది. 3 1s ఉన్నాయి. ఈవెన్ ప్యారిటీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఈవెన్ ప్యారిటీ రావడం కోసం ఖచ్చితంగా R2 ఏం తీసుకోవాలి మనం? 1 తీసుకుంటేనే ఈవెన్ ప్యారిటీ వస్తుంది. సో వీఆర్ టేకింగ్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. క్లియర్ అండి? ఇలా R1 ఏమో 0 తీసుకున్నాము, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఉంది లక్కీగా ఎగ్జాంపుల్ లో, అందుకని మనం 0 తీసుకున్నాము. ఇక్కడ సెకండ్ R2 వచ్చేటప్పటికి లేదు, కాబట్టి R2 మనమే ఈవెన్ ప్యారిటీ అచీవ్ చేయాలి. సిన్స్ ఆల్రెడీ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫైడ్. దాన్ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం? R2 1 తీసుకున్నాం. సిమిలర్లీ ఇంకా మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? R4 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. ఫర్ R4 కన్సిడర్ ద పొజిషన్స్. R4 కి లాజిక్ ఏంటి మళ్ళీ? 4 positions, skip 4 positions from Yes, from position 4 select 4 positions, skip 4 positions, accept 4 positions, reject 4 positions. Starting from position 4, R4 కోసం 4th పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 4 పొజిషన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి, 4 రిజెక్ట్ చేయాలి. సో 4 నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ 4 5 6 7 4 5 6 7 సెలెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ వచ్చే 8 9 10 11 ఉంటే రిజెక్ట్ చేయాలి. లక్కీగా మన దగ్గర లేవు కాబట్టి మనకు ఆ వర్క్ లేదు. ఇక్కడ స్కిప్ చేయడానికి ఇంక లేవు మనకి పొజిషన్స్. మనకు ఉన్నదే 7th పొజిషన్ ఎండింగ్ కాబట్టి we will stop here. So for R4 we consider the positions 4 5 6 7. క్లియర్ అండి? మళ్ళీ ఇక్కడ R4 లో వాల్యూ లేదు, 5 లో వాల్యూ ఎంతుందండి? 5th పొజిషన్ 0, 6 లో 6 1 1, 7 లో 1 1. సో ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందా అవ్వలేదా? అయింది సార్. సో ఆల్రెడీ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి R4 ఎంత తీసుకుంటాము? 0. సో హియర్ R4 is 0. ఇప్పుడు R4 కూడా వచ్చేసింది. సో మనం 3 ప్యారిటీ బిట్స్, 3 రిడెండెన్సీ బిట్స్ యాడ్ చేసాము. R1 యాడ్ చేసాము, R2 R4. స్టార్టింగ్ లో మనకు వాటి వాల్యూస్ తెలియదు కాబట్టి R1 R2 R4 అని రాసుకున్నాము. ఇప్పుడు తర్వాత వాటి యొక్క వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, వాటిని ఇన్సర్ట్ చేసామండి. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్. ద ఒరిజినల్ మెసేజ్ ఈస్ 1101. Now the transmitted message will be 11001110. This is the transmitted message. Now this is the transmitted message. The sender will transmit this message to the receiver. Sender receiver ki ee message పంపిస్తాడు. ఒరిజినల్ మెసేజ్ వచ్చేసి ఇది పంపించాలి 1101. దాని బదులు వాడు ఏం పంపిస్తాడంటే he will send this message. This is the transmitted message that is sent by the sender. ఇది sender side work and this is the work that is going on at the sender side. Is it clear this one? Yes sir. ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ రిసీవర్ కి వచ్చేసింది. నౌ వి విల్ సీ ద రిసీవర్ సైడ్. ఎట్ రిసీవర్ సైడ్ రిసీవర్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి రిసీవ్డ్ మెసేజ్ ఏంటి? The received message is this one. ఇది రాగానే వాడు డైరెక్ట్లీ he don't take that message. రాగానే యాక్సెప్ట్ చేయడు. ఫస్ట్ he will verify this is whether it is corrupted or not. అది కరప్టెడ్ మెసేజ్ నాట్ కరప్టెడ్ మెసేజ్ he has to verify కరెక్ట్ మెసేజ్ ఆర్ నాట్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ బ్లైండ్లీ he don't go for the work. డైరెక్ట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడు. he will form the table like this. మళ్ళీ టేబుల్ ఫార్మ్ చేసుకుంటాడు రిసీవర్ కూడా. he will form the table for this message. ఈ మెసేజ్ ఏం చేస్తారంటే he will form the table like this. 7 bits ఉన్నాయి కాబట్టి 1 to 7 పొజిషన్స్ తీసుకొని he will form the table. రిసీవర్ సైడ్ ఫస్ట్ he will form the table. మళ్ళీ రిసీవర్ ఏం చేస్తారంటే
he will calculate R1, R2, R4. వీడు మళ్ళీ R1, R2, R4 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాడు. Again receiver will calculate the R1, R2, R4 for this one. Now calculate R1. మళ్ళీ R1 కోసం ఏ బిట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి? For R1 which bits we have to consider, which position? 1 3 5 7. 1 3 5 7. Same logic కాబట్టి we will consider 1 3 5 7. Now R1 ఎంత ఉందండి? What is the R1 value we have? R1 కి వాల్యూ ఉంది 1. R1 కి ఎంత ఉంది వాల్యూ? 0 0. R1 is 0. R3 ఎంత? 1 1. R5 0 0. R7 1 sir. 1. సో ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందా అవలేదా? మళ్ళీ క్లాస్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏం కాదు కానీ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా అండి? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇందులో yes sir already Yes, even sir. parity is satisfied. So R1 is equal to 0. He will take R1 is equal to 0 తీసుకుంటాడు. Since even parity is satisfied. Similarly, he will go for R2. మళ్ళీ R2 కోసం ఏ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి? What are the positions we have to take for R2? 2 3 6 7. For R2 again మళ్ళీ మనం 2 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 2 3 6 7 మళ్ళీ 2 లో బిట్ ఎంత ఉందండి? 2 లో what is the bit we have in the 2? 1 1. 3 లో 1 1. 6 లో 1 1. 7 లో 1 1. ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందో అవలేదా? satisfied. Already satisfied. So R2 will also be 0. He will take R2 also 0. For R4 మళ్ళీ R4 కోసం కన్సిడర్ ఏ బిట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి మనం? 4 5 6. 4 5 6 7. 4 లో ఏ బిట్ ఉందండి? 0 0 0. 5 లో 0. 6 లో 1 7 లో 1 1. ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా? yes sir. అగైన్ సాటిస్ఫైడ్. సో R4 is equal to 0. ఇప్పుడు మీకు R1, R2, R4 మూడు ఏమొచ్చాయి? 0 zeros. So R4, R2, R1. R4, R2, R1 తీసుకుంటే we got 0 0 0. What is the decimal value of this one? 0 The decimal value of this one is 0 0. That means there is no error in the received message. ఈ decimal 0 indicate చేస్తుంటే there is no error in the received message. Received message లో ఎక్కడ ఎర్రర్ లేకపోతే we will get the decimal 0. Decimal 0 వచ్చేసి decimal 0 వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే the received frame does not have any error. ఈ received frame లో ఎర్రర్ ఏమీ లేదు అని. R4, R2, R1 తీసుకుంటే 0 0 0. So it indicates that it has no error at all. మన తెలుసు కన్ఫామ్ గా ఎర్రర్ రాదు, ఎందుకని మన ఒరిజినల్ మెసేజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఎర్రర్ లేదు, అది కన్ఫామ్ అయిపోయిందండి. ఇట్ ఈస్ కన్ఫామ్. ఒకవేళ రిసీవర్ సైడ్ మనమే ఎర్రర్ పెడదాము కన్ఫామ్ చేసుకోవడానికి, ఎర్రర్ వస్తే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనే దానికోసం ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇందులో ఈ బిట్ మారుస్తున్నానండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ 0 ఉండాలి, 1 పెట్టాను. ఒరిజినల్ గా అయితే 1100 రావాలి. నేనేం చేశాను అంటే 1110 వచ్చింది. అంటే ఈ బిట్ మాడిఫై అయింది, ఇది మనకు తెలుసు. అదే ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో వీ విల్ చెక్ దట్ వన్. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. మనకి ఈ బిట్ లో ఎర్రర్ ఉందని తెలియాలి. హౌ ఇట్ విల్ నో దట్ బిట్ ఈస్ మాడిఫైడ్. ఇప్పుడు ఇంతవరకు క్లియర్ అండి, రిసీవర్ సైడ్ సెండర్ సైడ్. yes sir ఒకవేళ రిసీవ్డ్ మెసేజ్ కనుక కరప్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు రిసీవ్డ్ మెసేజ్ ఇస్ కరప్ట్ అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనికి R1, R2, R4 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ రిసీవ్డ్ మెసేజ్ కి క్యాలిక్యులేట్ R1, R2, R4 ఫర్ దిస్ వన్. ఈ కొత్త మెసేజ్ కి ఈ మెసేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ R1, R2, R4 ఫర్ దిస్ న్యూలీ రిసీవ్డ్ మెసేజ్. నాకు చెప్పండి అండి, R1 ఎంత వస్తుంది, R2 ఎంత, R4 ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి.
చేయాలండి, పేపర్ మీద చేయాలి. చూస్తే మాత్రం ఏమి రాదండి ప్రాబ్లమ్స్. పైన లాజిక్ ఉంది, మీకు కావాలి అంటే చూసుకొని ఈ లాజిక్ ప్రకారం కింద మెసేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. R1 కోసం మీరు 1357, R2 కోసం 2367, R4 కోసం 4567 ఈ మెసేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. కి ఎవరికన్నా క్లాస్ ఉందా అండి? 11 o'clock ఏమైనా క్లాస్ ఉందా మీకు? సార్ బసవరాజు ఉన్నాడా లైన్ లో? బసవరాజ్, ఆర్ యూ దేర్? ఓకే, సిఎస్ సార్ నేను చెప్తానండి, 11:10 తీసుకుంటారు సారు. మనకి ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఈ అవర్ డెసిమల్ వాల్యూ 5 వచ్చింది సార్. డెసిమల్ వాల్యూ 5 వచ్చింది సార్. సో మీరు డెసిమల్ వాల్యూ కూడా చేశారు, వెరీ గుడ్. R1 ఎంత వచ్చింది? 1 సార్. 1, R2 0, R3 R4 1. అందరికి అంతే వచ్చినాయండి. వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ పీపుల్. సో దాని డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మీకు? 5. అంటే fifth bit is corrupted one. It indicates the decimal value 5 indicates fifth bit is a corrupted bit. Fifth bit corrupted bit and meaning and it indicates that ఇది ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 ఈ బిట్ మాడిఫైడ్. మనం అనుకుంది ఇదే కదా మనకు మాడిఫై అయింది. సో the decimal value 5 indicates the fifth bit in the received message is corrupted. ఆటోమేటికల్ యూజర్ ఏం చేస్తారంటే ఫిఫ్త్ బిట్ మాడిఫై అయింది కాబట్టి 1 ప్లేస్ లో హీ విల్ మేక్ 0. ఎందుకంటే సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ కాబట్టి 1 కాదు అంటే ఏముండాలి? కన్ఫామ్ గా 0 ఉండాలి. మన డౌటే లేదు, ప్రైమరీలో ఉంది మనకు 2 ఆప్షన్స్, 0 గానీ 1 గానీ. 1 రాంగ్ అని చెప్పింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, అక్కడ 0 తీసుకుంటాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ నెగిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్, మళ్ళీ మనం నెగిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చి సెండర్ రీట్రాన్స్మిట్ చేసే బదులు రిసీవర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ 1 బదులు 0 పెట్టుకుని హీ విల్ టేక్ ద మెసేజ్. క్లియర్ అండి, అందరికి వచ్చిందండి? 101 వచ్చింది కదా అందరికి? సో 101 వచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్త్ బిట్ ఈస్ కరప్టెడ్. సో ఇప్పుడు రిసీవర్ ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ నెగిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ టు ద రిసీవర్ మళ్ళీ సెండర్ కి నెగిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తే మీరు నెగిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ పంపించాలి, వాడు మళ్ళీ రీట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఎట్లాగో ఒక బిట్టే కాబట్టి ఎర్రర్, అది ఆ పొజిషన్ తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఆ 1 ప్లేస్ లో 0 పెట్టుకుంటాడు. హీ విల్ మాడిఫై ద మెసేజ్. రిసీవర్ విల్ హిమ్సెల్ఫ్ will modify the message. Clear? So this is the modified one. ఇక్కడ 0 ప్లేస్ చేసుకుంటాడు, he will take the message. Instead of giving negative acknowledgement, he will make modification to the message. ఒకవేళ ఇదే రిసీవ్డ్ సైడ్ ఇలా రిసీవ్ అయింది అనుకోండి, నేను ఈసారి ఏం చేస్తానంటే ఈ 7th బిట్ మాడిఫై చేశాను. నౌ అగైన్ క్యాలిక్యులేట్, మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 7th బిట్ మాడిఫై అయింది. ఇప్పుడు ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, ఈసారి ఏమొస్తుందో. R4 R2 R1 అగైన్ క్యాలిక్యులేట్ R1 R2 R4. సార్ పైన రిసీవర్ సైడ్ ది ఒకసారి చెప్పరా సార్? పైన రిసీవర్ సైడ్ ది సార్ వాల్యూస్. రిసీవర్ సైడ్ వాల్యూస్ ఓకే, మీకు ఆ వాల్యూస్ కావాలా? R1 కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, 1357 తీసుకుంటామండి. R2 కోసం జీరోస్ వచ్చాయి కదా సార్, ఇక్కడ కావాలి కదా సార్? అర్థం కాలేదండి. ఇక్కడ రిసీవర్ సైడ్ అన్ని జీరోస్ వచ్చాయి కదా సార్, మరి కింద మనం 1 అవి ఎందుకు పెట్టుకున్నాం? ఎక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో అండి, ఇక్కడ 1 జీరోస్ ఎందుకు వచ్చాయంటే R1 R2 ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు మీ క్వశ్చన్? లేదు సార్, రిసీవర్ సైడ్ వచ్చాయి సార్, అంటే అన్ని జీరోస్ వచ్చాయి కదా సార్, కింద మనం ఎందుకు సార్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ జీరో ఉన్న చోట 1 పెట్టాం కదా సార్.
అంటే నేనేం చేస్తాను అంటే నేనే జస్ట్ కరప్టెడ్ మెసేజ్ చెక్ ఇస్తున్నాను చేయడం మీకు. కోసం సార్ అలా చేసింది. టెస్టింగ్ కోసం నేనే మీకు కరప్టెడ్ మెసేజ్ ఇచ్చాను. కరప్టెడ్ మెసేజ్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంది, ఎవరు కరెక్షన్ చేయాలి. కరెక్షన్ చేయాలంటే మీకు పొజిషన్ తెలియాలి కదా. పొజిషన్ తెలియాలి అంటే ఎలా తెలుసుకుంటున్నాము దానికోసం చేస్తున్నామండి. నేనే మీకు కరప్టెడ్ మెసేజ్ ఇచ్చాను టు చెక్ దట్ వన్. డెసిమల్ వాల్యూ 7 వచ్చింది సార్. 7 వచ్చింది అంత డెసిమల్ వాల్యూ. ఎస్ సార్. అంటే మనం మాడిఫై చేసింది 7th బిట్ కాబట్టి డెసిమల్ వాల్యూ 7 అంటే మీకు ఇలా వచ్చి ఉంటుంది 1 1 1. క్లియర్ అండి. అంటే నేనేం చేస్తాను అంటే మన టెక్నిక్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ టెక్నిక్ మనం డిస్కస్ చేసేది. కరెక్షన్ చేయాలి అంటే ముందు పొజిషన్ తెలియాలి. ఆ పొజిషన్ ఎలా తెలుసుకోవాలని కోసం ఏంటంటే నేనే మీకు కరప్టెడ్ మెసేజ్ ఇచ్చాను. ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద కరప్టెడ్ మెసేజ్. కరప్టెడ్ మెసేజ్ ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు చెక్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కరప్టెడ్ నెంబర్ రావాలి. అదే ఒరిజినల్ మెసేజ్ ఇస్తేనే మీకు ఎంత వస్తుంది, 0 వస్తుందండి. 0 కాకుండా ఏ నెంబర్ వచ్చినా ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ పొజిషన్ వాల్యూ ఈస్ కరప్టెడ్. క్లియర్ అవునా? ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ అండి, ఎందుకని మళ్ళీ మనం కింద వేరే మెసేజ్ తీస్తున్నాం అనేది. మీ డౌట్ క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే సరే సింగిల్ బిట్ మోడిఫై అయితే హ్యాపీగా అది డిటెక్ట్ చేస్తుంది కదా. సింగిల్ బిట్ అనుకోండి ఐడెంటిఫై చేసింది, మనం ఈజీగా పొజిషన్ 7 వచ్చింది కాబట్టి 7th బిట్ మనం మార్క్ చేసుకున్నాము, ప్రాబ్లం లేదు. అదే కనుక ఒకవేళ సింగిల్ బిట్ కాకుండా 2 బిట్స్ మోడిఫై అయితే పరిస్థితి. ఒకవేళ రిసీవర్ సైడ్ మెసేజ్ ఇలా వచ్చింది, దిస్ ఈస్ ద మెసేజ్ రిసీవ్డ్ బై ద రిసీవర్. నేను 2 బిట్స్ మోడిఫై చేస్తున్నా అండి. 6th బిట్ మోడిఫై చేశాను, అలాగే 3rd బిట్ మోడిఫై చేస్తున్నాను. 2 బిట్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్. 3rd బిట్ 6th బిట్ 2 బిట్స్ మోడిఫై చేసి మీకు మెసేజ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఏంటి, వాట్ అబౌట్ ద 2 బిట్ ఎర్రర్స్. ఇప్పుడు R1 ఎంత వస్తుంది, R2 R4 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మళ్ళీ. నేను 2 బిట్స్ మోడిఫై చేసి ఇచ్చాను, 2 బిట్స్ కరెక్ట్ అయినాయి. 6th బిట్ 3rd బిట్ 2 బిట్స్ కరెక్ట్ అయినాయి. ఇప్పుడు R1 R2 R4 ఏమొస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వాయిస్ అయితే ఎవరు మాట్లాడలేదండి, మరి చేస్తున్నారా లేదో ఐ డోంట్ నో. ఉండటానికి గ్రూప్ లో చాలా మంది ఉన్నారులే కానీ నోబడీ ఈస్ టాకింగ్. సార్ డెసిమల్ 5 వచ్చింది. డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత, R1 ఎంత వచ్చిందండి? 1 సార్. R2 0 R4 1 1. అంటే మనకు డెసిమల్ 5 వస్తుంది, కానీ మనం మోడిఫై చేసిన బిట్స్ ఏంటి యాక్చువల్ గా? మనం యాక్చువల్ గా మోడిఫై చేసినది 3rd బిట్ 6th బిట్ అండి. 3 6 మోడిఫై చేసాము, కానీ మీకు డెసిమల్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 5 వస్తుంది సార్. 5 వస్తుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ హ్యామింగ్ కోడ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్స్. ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్. సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ అయితే డిటెక్ట్ చేయగలదు, కరెక్ట్ చేయగలదు, కానీ బరస్ట్ ఎర్రర్స్ వస్తే, మల్టీ బిట్ ఎర్రర్స్ వస్తే ఇట్ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇది మనకి హెల్ప్ చేయలేదండి. సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్స్ మాత్రమే హ్యామింగ్ కోడ్ హెల్ప్ చేయగలదు. మోర్ దాన్ 1 బిట్ కనుక ఎర్రర్స్ వస్తే ఇట్ కాంట్ హెల్ప్ అస్. క్లియర్ అండి. బరస్ట్ ఎర్రర్స్ ఉంటే హ్యామింగ్ కోడ్. హలో చెప్పండి. 5 అని ఎలా చెప్పాం సార్? అక్కడ 101 వచ్చింది కదా సార్? అవును, 101 డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత? 101 కి డెసిమల్ వాల్యూ 5 కదా. 101 R4 R2 R1 డెసిమల్ వాల్యూ 5 కాబట్టి 6th పొజిషన్ అని. అంటే ఈ హ్యామింగ్ కోడ్ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది? ఆ లిమిటేషన్ ఆఫ్ హ్యామింగ్ కోడ్ ఈస్ వెన్ దేర్ ఈస్ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ దట్ వన్. వెన్ దేర్ ఈస్ బరస్ట్ ఎర్రర్ ఇట్ కాంట్ డిటెక్ట్ దట్ బరస్ట్ ఎర్రర్స్. బరస్ట్ ఎర్రర్స్ ఉంటే ఇది డిటెక్ట్ చేయలేదండి. సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్స్ ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద హ్యామింగ్ కోడ్. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందండి, వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యామింగ్ కోడ్? ఒక రఫ్ ఐడియా. ఓకేనండి. సో విత్ దిస్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ we confirmed burst errors cannot be identified with the help of single bit హ్యామింగ్ కోడ్. హ్యామింగ్ కోడ్ can only detect and correct the single bit errors.
ఓకే సార్ చెప్పండి. R1 R2 వాటికి ప్రతిసారి అదే సీక్వెన్స్ లో తీసుకోవాలా సార్? సేమ్ సీక్వెన్స్ తీసుకోవాలండి. R1 R2 R4. ఒకవేళ మీకు కనుక R8 ఉంది అనుకోండి, సెలెక్ట్ Yes, sir. 8 బిట్స్, రిజెక్ట్ 8 బిట్స్. అలా లాజిక్ అదేనండి. అందుకే నేను నేమ్ Okay, ఇందాక R3 అని తీసుకోవద్దు, R4 ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఆ లాజిక్ మనకి ఈజీగా అవుతుంది. R1 అనగానే సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పొజిషన్, సెలెక్ట్ 1 బిట్, రిజెక్ట్ 1 పొజిషన్. R2 అంటే Okay, ఫ్రమ్ పొజిషన్ 2, సెలెక్ట్ 2 పొజిషన్స్, రిజెక్ట్ 2 పొజిషన్. R4 అనగానే ఫ్రమ్ పొజిషన్ 4, సెలెక్ట్ 4 పొజిషన్స్, రిజెక్ట్ 4 పొజిషన్. ఒకవేళ మీకు R8 కనుక ఉంటే సెలెక్ట్ 8 పొజిషన్స్, రిజెక్ట్ 8 పొజిషన్స్. అట్లా ఓకే సార్. ఇంకా మనకి ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ అండి అవి అంతే. దానికి సార్ లాజిక్ అదే. ఓకే సార్. సార్ చెప్పండి. డెసిమల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు R4 R2 R1 తీసుకున్నారు కదా సార్ మీరు, అలా కాకుండా R1 R2 R4 లేదండి, అలా తీసుకోకూడదండి. మనకేంటంటే రైట్ టు లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ కదా. డెసిమల్ వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు మన రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి, బైనరీ వాల్యూని డెసిమల్ లో మాత్రం లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇదే ఆర్డర్ లో తీసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు మీకు ఇలా చూడండి, 100 రాసామనుకోండి, వాల్యూ ఎంత? 100 రాస్తే 4 వచ్చింది మీకు వాల్యూ. అదే దాన్ని బై మిస్టేక్ మనం రివర్స్ లో రాసామనుకోండి, 001 రాస్తే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1 అవుతుంది 1 వచ్చిందండి. సో మనకి ఏంటంటే బైనరీ నెంబర్స్ డెసిమల్ లో మార్చేటప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్, లెఫ్ట్ కి రైట్ కి మన సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఇప్పుడు మనం టేబుల్లో కూడా వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ చేసుకున్నాము, మీరు ఆ టేబుల్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, R4 లెఫ్ట్ మోస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ R4 ఉంది, తర్వాత R2 ఉంది, తర్వాత R1 ఉంది. సో అదే ఆర్డర్ మనం తీసుకోవాలి, R4 R2 R1 లోనే తీసుకోవాలి ఆర్డర్. క్లియర్ అండి. లేదంటే ఆ వాల్యూ మారిపోతుంది, మీరు డెసిమల్ వాల్యూ మొత్తం రివర్స్ అయిపోతుంది. అది రివర్స్ అవ్వకూడదు అంటే మనం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలండి R4 R2 R1. ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ అయితే ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఓకేనా కాన్సెప్ట్? ద మెసేజ్ ఇస్ దిస్ వన్. ఇదండి మెసేజ్. ఫర్ దిస్ మెసేజ్ ఫైండ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్. దీనికి ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్ కనుక్కోండి. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ మెసేజ్. ఫర్ దిస్ మెసేజ్ ప్లీజ్ ఫైండ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్. 110110. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ మెసేజ్. చేస్తున్నారా అండి? ఫస్ట్ ఆర్ వాల్యూ కనుక్కోండి. నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మీకు. క్వశ్చన్ నోట్ చేస్తున్నారు కదా, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. దీని ప్రకారం చూసుకుంటూ దాన్ని చేసుకుంటూ రండి. 110110 ఇది మనకి ఇచ్చిన డేటా. ఇక్కడ D = 6 వచ్చింది, అంతేగా 6. జాగ్రత్తగా చేసి చెప్పండి అండి. ముందు నాకు ఆర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ? చేయాలండి, ఎవరు కామం కూర్చోద్దండి. కూర్చుంటే మాత్రం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావండి, చేస్తేనే మనకి. R = 4 సార్. అందరికి 4 వచ్చింది. R = ఓకేనండి. R = 4. ఓకే, R = 4 వచ్చింది కాబట్టి టేబుల్ రాజేయండి అండి. యాక్చువల్ టేబుల్ కాదులేండి, మీరు ఎరే రూపంలో రాసుకోండి. ఇండెక్స్ పైన మామూలు రాయొచ్చు. నాకు అలా రాయటం, పేపర్ మీద రాయటం కుదరదుగా, నేను టేబుల్ అండి. మొత్తం ఎన్ని స్లాట్స్ కావాలి మనకి? ఎన్ని బిట్స్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు? 10 సార్. 10 బిట్స్ అవుతున్నాయండి. నాకు 10 కాలమ్స్ కావాలి, 2 రోస్ కావాలి.
ఇప్పుడు R1 ఎక్కడ రాయాలి మనం? 1 లో సార్. వేర్ వి హావ్ టు రైట్ R1? 1. అంతే కదా సార్. 2 power 0 లో R1 అంతే కదా. R1 2 power 0 లో ఉండాలి. అంటే హియర్ వి విల్ హ్యావ్ R1. R2 ఎక్కడ రావాలి? 2 దగ్గర ఈ టేబుల్లో ఫిల్ చేయండి. R1 R2 R3 R4 R1 R2 R4 R8 4 వచ్చాయి కాబట్టి ఆ 4 ఫిల్ చేయండి. R2 ని ఎక్కడ రాయాలి? సెకండ్ లో 2 ప్లస్ సార్. R2 కోసం ఏం చేస్తున్నాము? సెకండ్ పొజిషన్ లో R2 రాస్తున్నాం. వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ ఇస్ R2. R4 ఎక్కడ రావాలి? 4th పొజిషన్. 4th పొజిషన్ లో నెక్స్ట్ డెన్సిటీ పెట్టు. 4th పొజిషన్ లో రావాలి. 2 power 2 4 కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2 power 3 8 కాబట్టి ఇక్కడ R8 అండి. 1 2 3 4 అన్ని బిట్స్ పెట్టేసాము. రిమైనింగ్ ఫిల్ చేయండి. రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 రాసాము. R1 R2 R4 R8 తీసుకున్నాము. నౌ క్యాలిక్యులేట్ R1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సార్ మీరు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చేసినప్పుడు మరి బిట్స్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్సర్ట్ చేశారు కదా సార్. రైట్ టు లెఫ్ట్ అండి, మన లెఫ్ట్ టు రైట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి. 1 0 1 1 మనకి ఇచ్చిన డేటా 1101 సార్. 1101 ఇదిగోండి. ఫస్ట్ ఇదిగోండి ఇటు నుంచి రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఫస్ట్ ఏముంది 1 ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 రాసుకున్నాను, తర్వాత 0 రాశాను, తర్వాత వచ్చింది 1 తర్వాత 1 రాశాను. ఓకే సార్. 1101 కదా మీకు ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. ఓకే సార్. అదే ఆర్డర్ సేమ్ అదే లాజిక్ తో ఇక్కడ మళ్ళీ ఫిల్ చేసాం. ఇప్పుడు R1 కోసం మనం ఏ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి? 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ఫర్ R1 కోసం ఈసారి 1 3 5 7 9 అండి. ఎందుకంటే 9 దాకా అంటే మనకి ఇందాక ఏమో 7 దాకా ఎండింగ్ 7 తో ఆగిపోయింది కాబట్టి అక్కడతో ఆగాము. ఇప్పుడు 1 3 5 7 9 దాకా వచ్చాము. R1 వాల్యూ చెప్పండి ఎంత వస్తుంది మీకు? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1? ప్యారిటీ చెక్ చేయండి. 0నా? yes sir. 0 1 0 1 ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఉంది కాబట్టి R1 0. సిమిలర్లీ R2 కోసం ఎవరెవరిని 2 బిట్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి, 2 బిట్స్ రిజెక్ట్ చేయాలి. సో 2 3 4 5 రిజెక్ట్ చేస్తాము. 6 7 మళ్ళీ 8 ని 9 ని రిజెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి 10 2 3 6 7 10. ఇప్పుడు చూడండి R2 ఎంత వస్తుంది? వాట్ ఈస్ R2 కి 2 బిట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి, రిజెక్ట్ చేయాలి. ఇది కూడా 0నేనా? 0 ఇక్కడ 1 వచ్చింది, 2 3 ఇక్కడ 0 ఓకే 1 లేదు, 6 7 లో ఇక్కడ 1 ఉంది, 8 9 రిజెక్ట్ చేసాము, 10 లో 1 ఉంది, 6 లో 10 లో 1 ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఉంది. సో 0. రిమైనింగ్ ఎవరికైనా మిస్ మ్యాచ్ అయితే చెప్పండి. నెక్స్ట్ 3 కోసం పొజిషన్స్ ఏంటి? సారీ R4 కోసం పొజిషన్స్ ఏంటి? 5 6 7 తీసుకుంటాం సార్. R4 కోసం 5 6 7 4 5 6 యా పొజిషన్స్ వచ్చేసి 4 5 6 7 మళ్ళీ 8 9 10 11 రిజెక్ట్ చేయాలి. సో మనం అక్కడతో ఆపేస్తాం, అవి రిజెక్షన్ లో పోతాయి కాబట్టి. R4 ఎంత వస్తుంది? వస్తుంది సార్
0. R4 కూడా జీరోనే వచ్చింది. R8 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ R8 కోసం ఏమేమి తీసుకోవాలి మనం? 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11 కూడా తీసుకోవాలి. అలా 8 నుంచి 8 బిట్స్ తీసుకోవాలి. 8, 9, 10, 11, 12 అలా తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ రిమైనింగ్ 8 తీసుకోవాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ మన 10 తో అయిపోతుంది కాబట్టి సింప్లీ వి విల్ టేక్ 8, 9, 10 ఇక్కడతో అయిపోయినాయి కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవట్లేదు. ఒకవేళ మీకు వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రా 11, 12 ఉంటే అవి కూడా తీసుకోవాలండి. రిమెంబర్ దట్ వన్. ఇక్కడ లేవు కాబట్టి తీసుకోవట్లేదు అంతే. మళ్ళీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో తీసుకోలేదు కానీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో వదిలేయద్దు. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందండి? 0 సార్. సో ఇది కూడా జీరోనే. నౌ మనకు అన్ని జీరోసే వచ్చాయి. సో R1 0 ఫిల్ చేశాను. R2 కూడా జీరోనే వచ్చింది, ఫిల్ చేసాము. R4 జీరోనే లక్కీగా. R8 కూడా జీరోనే. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని జీరోస్ వచ్చాయండి. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్ నౌ? Now the transmitted message is 11001140. This is the transmitted message. Double 11001140. ఇది ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్ అండి. మళ్ళీ రిసీవర్ సైడ్ కూడా చెక్ చేయండి ఒకసారి. రిసీవర్ సైడ్ సేమ్ మెసేజ్ ఒకళ్ళు పని చేయాలనుకోండి. నేను రిసీవర్ సైడ్ ఈ మెసేజ్ సేమ్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నాను. ఇదే మెసేజ్ రిసీవ్ అయిందండి, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ R1, R2, R4, R8. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇటు సైడ్. R1, R2, R4, R8. R1 వచ్చిందండి. R1 0 సార్. R1 0. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ R2 1 వచ్చింది సార్. R2 1 రాకూడదే. 1 వచ్చిందంటే ఎక్కడన్నా మీకు తన్నింది. 0 వచ్చింది సార్. R2 కూడా జీరోనే సార్. ఎందుకంటే మనం ఒరిజినల్ మెసేజ్ యాక్చువల్ గా పేస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫైనల్ ఆన్సర్ 0 రావాలి. ఫైనల్ ఆన్సర్ 0 రావాలంటే అన్ని జీరోసే రావాలండి. ఒకసారి చెక్ చేయండి R2 మళ్ళీ జాగ్రత్తగా మీరు. సార్ డెసిమల్ వాల్యూస్ 0 వచ్చింది సార్. డెసిమల్ 0 రావాలండి. ఎందుకంటే మనం ఒరిజినల్ మెసేజ్ అది మనం కాపీ పేస్ట్ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా. మనకు తెలుసు కన్ఫర్మ్ ఎర్రర్స్ లేవు, ఎందుకంటే మనం సేమ్ మెసేజ్ కాపీ పేస్ట్ చేసాం. R4 0నే రావాలి, R8 కూడా 0నే రావాలి. సార్ R2 కి 2, 3, 6, 7, 10 కదా సార్ కన్సిడర్ చేసేది. R3 కి 2, 3, 6, 7, 10. 0, 0, 1, 1 0 2, 3, 2, 3, 0, 0, 6, 7 లో ఒక 1 ఉందండి.
8 అని చెప్పి 10 లో 1 ఉంది, 10 లో 1 ఉంది, 6 లో 1 ఆల్రెడీ ఈవెన్ ప్యారిటీయే కదా. మరి అప్పుడు 1 కదా సార్ వచ్చేది. 1 ఎలా వచ్చిందండి? ఈవెన్ ప్యారిటీ ఉన్నప్పుడు 0 బునా. ఈవెన్ ప్యారిటీ కదా ఆల్రెడీ. 6 లో 1 ఉంది, 10 లో 1 ఓకే ఉంది. ఓకే సారీ సార్. R4 R8 అందరికి ఓకేనా? ఇంకా ఎస్ సార్. డెసిమల్ వాల్యూ 0 సార్. డెసిమల్ వాల్యూ ఇస్ 0. డెసిమల్ వాల్యూ 0 వచ్చింది కాబట్టి ద ఒరిజినల్ మెసేజ్ రిసీవ్డ్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. దేర్ ఈస్ నో ఎర్రర్స్ ఇన్ ద మెసేజ్. ఇప్పుడు రిసీవర్ ఏం చేస్తారంటే ఆఫ్టర్ కన్ఫర్మింగ్ ద మెసేజ్ హ్యాస్ నో ఎర్రర్స్, ఓకే, he will remove R1, R2, R4, R8. R1, R2 ని, R4 ని, R8 those bits will be removed. వాటిని రిమూవ్ చేస్తారండి మెసేజ్ లో. R1 రిమూవ్ చేస్తాడు, he will remove R1, R2, అలాగే R4 ని రిమూవ్ చేస్తాడు. Similarly he will remove the R8 also to form the original message. To form the original message, whatever the redundancy bits added by the sender add చేసిన R1, R2, R4, R8 will be removed by the receiver to take the original message. Our original message is 110 to take that one. Whatever the redundancy bits added will be removed by the receiver. ఒకవేళ ఒరిజినల్ మెసేజ్ యాక్సెప్ట్ అయితే he will remove them. ఒకవేళ రిజెక్ట్ అయితేనేమో సింప్లీ he will try to find the error. సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. కుదరలేదు అంటే సింప్లీ he will reject that one. అయితే ఈ హ్యామింగ్ కోడ్ ఎప్పుడు వర్కౌట్ అయిద్దంటే సింగిల్ ఎర్రర్ వస్తేనే వర్కౌట్ అయిద్దండి. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ 2 errors it can't detect that one. ఈ హ్యామింగ్ కోడ్ ఎప్పుడంటే ఎక్కడైతే మనకి సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో అక్కడనే యూజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మోర్ దాన్ 1 బిట్ ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే ఈ కోడ్ మనం యూజ్ చేయకూడదు. వై? బికాజ్ ఇట్ విల్ గివ్ నెగిటివ్ రిజల్ట్. ఇది మనకి నెగిటివ్ రిజల్ట్ ఇచ్చేది, పాజిటివ్ రిజల్ట్ కంటే నెగిటివ్ రిజల్ట్. వెన్ ఎవర్ ద మెసేజ్ కంటైన్స్ బరస్ట్ ఎర్రర్స్ ఇట్ విల్ గివ్ నెగిటివ్ రిజల్ట్. కింద మన ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాము, మనం 3 ని 6 ని మోడిఫై చేస్తే అది ఆన్సర్ 5 ఇచ్చింది. మనం 3 ని 6 మోడిఫై చేసాము కానీ 5 చూపించిందండి. ఇట్ ఈస్ గివెన్ నెగిటివ్ రిజల్ట్. ఒకవేళ తెలియ వాడు ఏమనుకుంటారు, రిసీవర్ 5th బిట్ ఒకటే మోడిఫై అయింది అనుకుని వాడు 5th బిట్ ను వాడు మళ్ళీ 5th బిట్ ను మోడిఫై చేస్తాడు. అప్పుడు టోటల్ 3 బిట్స్ ఎర్రర్స్ అయితే 3, 5, 6. he is taking a wrong message. సో ఈ హ్యామింగ్ కోడ్ ఎక్కడ వర్కౌట్ అయితే అంటే ఇట్ ఈస్ వర్క్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఏరియా వేర్ we are confirming that there is a chance of getting only single bit errors. If we confirm that in this area we will get only single bit, then only in that area we can use the Hamming code. Clear? This is the briefly the error correction code, Hamming code. Okay andi the concept Hamming code. ఓకే సార్. ఓకే అండి. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఫ్రీ టైమ్ లో మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి, చేసుకొని చూసుకోండి. ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టుమారో అగైన్ వి విల్ డిస్కస్. ఒకసారి మీరు చేయాల్సిందంటే ప్యారిటీ చెకింగ్, సిఆర్సి, చెక్ సమ్, ఈ 4ని మళ్ళీ చెక్ చేయండి. ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోండి. డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఎవరు షైగా ఫీల్ అవ్వలేదు. మన ఫ్రెండ్స్ అడగడానికైనా ఎవరిని అడగడైనా డోంట్ ఫీల్ షై. కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉంటాయి, ఎందుకంటే మన లైవ్ లో లేము, ఆన్లైన్ లో కాబట్టి ఒకసారి నేను స్క్రీన్ మీద రాసేది నేనే స్టెప్స్ క్లియర్ గా రాయలేకపోతున్నాను, ఏదో వాట్ డాక్యుమెంట్ లో టైప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అని క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. నేను మళ్ళీ స్నాప్ పెడతాను నీట్ గా, స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు మెటీరియల్ ఇస్తాను, స్టెప్స్ ఎలా రాయాలి అనేది. ఓవరాల్ ప్రాసెస్ మీకు ప్రాబ్లం చూపించాను, వాటికి స్టెప్స్ నీట్ గా రాయటం ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్ ద మెటీరియల్. ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ ప్యారిటీ, సిఆర్సి, చెక్ సమ్ అండ్ హ్యామింగ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేయండి అండి. మళ్ళీ డౌట్స్ ఉంటే టుమారో వి విల్ డిస్కస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేసుకుందాం, అదర్వైజ్ వి విల్ గో ఫర్ ద రిమైనింగ్ వన్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి. క్లియర్? ఎగ్జామ్ హాల్లో మనకి ఈజీగా మార్క్స్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, డోంట్ లూజ్ దెమ్. ఓకేనండి. దిస్ ఇస్ బ్రీఫ్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్. అగైన్ వి విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారో క్లాస్. ఓకే, వైండ్ అప్ చేయొచ్చు కానీ క్లాస్ ఇంకా. Can I wind up the class now? Yes sir. మీకు డౌట్స్ లేవంటే ఇంకా వైండ్ అప్ అండి, ప్యాకప్. ఓకే, we will meet again in next class. Thank you very much.